नूतन सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था हेतु आजिर साहित्य अनेक परिवर्तन होइछि। परिवर्तित सामाजिक गोष्ठी आधार नूतन पीढ़ी नूतन साहित्य सृष्टि करुछि। जोगाजोग तथा मनोरंजनर विकास परि साहित्य उपरि पाठकों निर्भरशीलता ह्रास पाइछि। किंतु एहा मध्य सत्य जे साहित्य एबे भी लेखा जाउछि, पढ़ा जाउछि, कारण साहित्य बिना समाज मूल्यहीन। किछि युवपीढ़ी आगे आसुछंती साहित्य को ऊर्ध्व को नेबा पई, साहित्यर तथा ओडिया भाषार प्रचार प्रसार पई प्रयास मध्य करुछंती निज लेखनी माध्यमरे। तेबे आज आम सह मध्य जोड़ी होइछंती साहित्य को भल पाउथिबा सेही भली जणे युव साहित्यिक विश्वक्सेन दास। नमस्कार विश्वक्सेन। नमस्कार। केमते अछंती आपण? हां भल अछि। तेबे युवपीढ़ी हिसाब रे आपण साहित्य को बाछिचंती। एठी आमर आपण को प्रथम प्रश्न रहिबो, युवपीढ़ी मानकर साहित्य प्रति कोन अवदान रहिबा उचित? जय जगन्नाथ। साहित्य हेउछि एक दृष्टिभंगी बा दर्शन। तेणु जणे जदि साहित्य रचना करूचंती से ही केवल साहित्य सहित जड़ित, यह कहवा टिके संपूर्ण भूल हबो। काहेकि जे साहित्य को पढ़ंती, जे साहित्य को बुझंती बा ता द्वारा प्रभावित होती से माने मतलब केउट ना केउठी साहित्य उपास बोली मु भाबे। अर्थात युवपीढ़ी मानक मोर वार्ता यह रहिबो जे साहित्य रचनात्मक दृष्टि केवल जड़ित न होई जदि पठनात्मक दृष्टि जड़ित हेबे ताले ता श्रेष्ठ अवदान। अर्थात साहित्य को पढ़ंतु, गल्प, उपन्यास, कविता, नाटक, संदर्भ इत्यादि सब पढ़िले सेटा युवपीढ़ी मानकर साहित्य प्रति अवदान रहिबो। लेखा लेखि न कले मध्य पढ़ो, एति मोर कथा। निहात रूपे जे कथाटी कहले आपण ठीक कहले जे पढ़िबा द्वारा जनकर लेखिबा प्रति आग्रह मध्य सृष्टि होई पारे, नै कि? आज्ञा। तेबे साहित्य प्रति आपणकर किभଳି आग्रह सृष्टि ହେଲା ए विषय रे कहिबे कि? निश्चय। देखो सब किछि होते परिवेशर प्रभाव। मोर बापा एवं माँ उभय 2 दशंधि अधिक समय पे साहित्य सहित जड़े। छड़ा ए क्षेत्र रे माने साहित्य क्षेत्र रे मोर मामू मध्य बात पड़ी नाथि। 3 जण मामू मध्य लेखा लेखि करंती। एवं आ गोटे कथा कहू चाहिए जे मोर अज्जा जे स्वर्गत पंडित दामोदर मिश्र से समय जन ख्यातनामा साहित्यिक थिले। विभिन्न प्रकार छंद रागरे से सब लेखा लेखि करछन्ती। से समय काव्य, कविता, गल्प, नाटक सब किछि अनेक किछि सम्मानस्पद उपाधि मध्य से पाइछन विभिन्न अनुष्ठान एवं आउरी अनेक जगह। तथा आपण सरस्वती पंडित दामोदर मिश्र जे कि मोर अणअजा अर्थात अजयंकर बापा तांको विषय में तो कम शुणिथिबे, किंतु से होउछन्ती ओडिसार प्रथम साहित्यिक जहांकु सरस्वती उपाधि मिलिथिला। सरस्वती उपाधि तापर पर फकीरमोहन साहब मध्य मिलिछि एवं तापर अन्य सब मिलिछि माने साहित्य मान, किंतु से होउछन्ती प्रथमे जहांकु सरस्वती उपाधि मिलिथिला। अवश्य फकीरमोहन सेनापति विषय मु जदिओ टिके संदेह अछि, किंतु मु या निश्चित भाव कहि पारे जे अजयंकर बापा अर्थात अजय कथा मिलिथिला। तेबे राजांग निकटरू मध्य अनेक उपाधि मिलिछि। एही प्रकार देखिया गले छोट बेलू मु जेतबे बापा लेखाली करंती, बही पत्र थाए, माँ लेखाली करंती, तो चतुर्पार्श्वर बही देखि, पुस्तक देखि, लेखाली सबरे प्रभावित है कि तो मु भी लिखिबा आरंभ कली बा साहित्य प्रति मोर आग्रह। तेबे आपणकर चतुर्पार्श्वर परिवेश आपनको लेखिबा पई बाध्य करिछि बोली कहि परिबा? आज्ञा। निहाती रूपे ठीक कथा। आमे जहाँ आम चारि पाखरे देखे बा जहाँ आमे आमको अनुभव करा जाए छोट बेलू ताहा हमर अभ्यास रे परिणत होई जाए। एकदम। तेबे वर्तमान रो युवपीढ़ी निशा हिसाब रे निजर नृत्य हैला, गीत हैला बा अन्य क्षेत्र रे आग्रह देखौछंती। आपण किंतु साहित्य को बाछिचंती। तेबे साहित्य को नहीं आपण कौन सब स्वप्न देखंती बा आगो को साहित्य को नहीं कौन करिवे बोली भाबुचंती? देखो कहे कि आप तो शुणी कि प्रेम आपे आपे हुए, ठीक सेमती साहित्य प्रति भी मोर प्रेमटा गोटे सत प्रकृत थिला। तेणु मु लेखा लेखि आरंभ कली एवं परिवेशर भी प्रभाव थिला। तथा जीवन रे साहित्य को देखो मो जीवन रे मु साहित्य गोटे परिचय भाव देखि माने साहित्य मते गोटे परिचय देछि। आपण भी सेति पे हो तो मो सते कथा भी होछ, कारण मु लेखा लेखि करे बा आपण सेति पे कथा होछ। तेणु साहित्य मते गोटे परिचय देछि। अच्छा छड़ा भविष्यत रे जदि प्रभु श्री जगन्नाथ एवं मां करुणा हेबो ताले मोर गोटे इच्छा अछि मोर पुस्तक रचना करिवि। किंतु गोटे स्वप्न रही से पुस्तक एमती गोटे विषय लिखा एमती गोटे विषय अंतर्भुक्त हो था सभी आशीर्वाद भल पाइबा और प्रेम पाइपर ये मोर काम। अच्छा, बहुत बढ़िया कथा कहले। आमे मध्ये चाहिबु जे आपणकर आशाटी निहाती रूपे निकट भविष्यत रे पूर्ण हेउ। धन्यवाद।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖାରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ଡାଏରୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସେଇଭଳି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆମେ କରିଦେବା କଥା। ଯିଏକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର। ଯାହା ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ନ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି କେହି ପଢିବେନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା କି ଆମେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେବେ ବି ରଚନା ଯିଏ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ବି 100% ନିଜ ମନରୁ ଭାବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବ, କାହା କଥାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହବା, ଆମେ ପ୍ରେରଣା ନେବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହବା। ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ କି ଡାଏରୀ ଭିତରେ ହଉ ବା ଖାତାରେ ରହିଯାଉଛି କବିତା, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆସୁଛି କି ମୋ କବିତା ହୁଏତ କେହି ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ କବିତା କୋଉଠି ପଠେଇଲେ ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହବ କି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାଟି ରହୁଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବଡ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କି ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ହଁ ନିହାତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଏମାନେ ସବୁ ବଢିଲେଣି, ସେଇ ତୁଳନାରେ ପାଠକ ବଢୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ପାଠକ ବଢନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି କି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି କମରେ ପଢିକି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା କଣ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଯେ ଜଣେ ଲେଖିବେ ଜଣେ ପଢିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ହେଲା କଣ ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ଏମାନେ ଲେଖୁଥିବେ କେହି ପଢିବାକୁ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ନିହାତି, କାରଣ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସମରୂପେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେତିକି ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ଜୀବନ, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କବିତାଟି ପଢି ଶୁଣାଇବେ? ନିଶ୍ଚୟ। କବିତା ତ ମୁଁ ଅନେକ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଯୋଉଟା ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏଇ 2023 ମସିହାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ତ ସେଇ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନିହାତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ କବିତାଟି ଟିକେ ବଡ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଶେଷ ପଦ ବା ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଏମିତି ଏତିକି ଟିକେ ଶେଷ ଆଡୁ ପଢିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଏବେ ଏବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ, ଆମ ମାଟି ମା ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ଏଇ କବିତା। ତେବେ କବିତାର ଶେଷ ପଦଟି ମୋର ଅତି ନିଜର, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କବିତା ଏମିତି, ମା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଷ୍ଠାରେ, ମା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଆଜି ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଆଜି ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଭାବେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅକାଟ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତୁ, ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତୁ। ତୋର ଭବ୍ୟତା, ତୋର ମହାନତା, ତୋର ମଧୁରତା ଆଜି ବି ଦିଶେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଜି ବି ଦିଶେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ କେହି ଜଣେ ଛାତି ଫାଡ଼ି ଉଡୁଛି। ଏଇ ଦେଖ କେହି ଜଣେ ଛାତି ଫାଡ଼ି ଉଡୁଛି। ଆମ ଇତିହାସ ତାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଆମ ଇତିହାସ ତାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ପ୍ରଣମ୍ୟ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି, ତତେ ଭାରତ ନୁହେଁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତତେ ମା ବୋଲି ଭାବିଛି, ତତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବିତା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କବିତାଟି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହୋଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣି ଆମକୁ ତ ଢେର ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ
ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ପଢିବା, ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଧର୍ମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଯଦି ଯୁବପିଢି ମାନେ ବା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବାଛିବେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କବିଟିଏ ହେଉ ବା ଗାଳ୍ପିକଟିଏ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ରୋଜଗାର କରିବ। ସାହିତ୍ୟର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଖା ଅଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଶାଖା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଶାରେ ହିଁ ତାହା ଅଟକି ଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর বার্তা এবং আপনার কহবা অনুযায়ী যে সাহিত্যিকটিকে সম্মান মিলু তা লেখাকে সমস্তে পড়ন্তু। তেবে এই বার্তা সহিত আজির সাক্ষাৎকার কার্যক্রমটি এইটি সমাপ্ত করুছু। আপন আমকু সময় দেলে আম সহ এতে গুড়া মুহূর্ত বান্টিলে এবং তা সহ এতে উচ্চকোটির কবিতাটিও মধ্যে শুনাইলে, সেথিপাই আকাশবাণী পুরী তরফরু আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।